बाणी देखिए ना, जे उन्हां दी बाणी दा जोड़ करिए ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1430 अंग हन। ते जे गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दी बाणी आपां जोड़ करदे हां 675 अंग भाव पौने 700 अंग गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शब्द अष्टपदियां छंत हन। ताही ते उन्हां दे नाना जी ने बचन कीते हन गुरु अमरदास महाराज जी ने कि दोहता बाणी का बोहता। साध संगत इथों तक चलदियां चलदियां बाणी दा सारा महान खजाना गुरु अर्जन देव महाराज जी दे भी कोल पहुंचिया है ते कुछ शब्द सतगुरां दे बाहर भी नहीं। ते इतिहास विच इह भी लिखिया है कि इथों तक चलदियां जिहड़े गुरु घर दे कुछ निंदक सन, विरोधी सन, जिन्हां नूं गुरु घर दी वडियाई भाउंदी नहीं सी, उन्हां ने भी साध संगत अपनी बाणी लिखनी शुरू कर दिती। उन्हां ने भी अपनियां कवितावां बना के लिखियां, पर जदों वो कोई कविता जां कोई कच्ची बाणी लिखदे ते नानक गुरु दा नाम दा वरत के शब्द दा भोग पा देंदे। इसे तरह जिहड़े भोले भाले गुरु दे सिख सन, कई बार इन्हां कच्चे पिल्लियां दी बाणी पढ़ी जाना, क्योंकि पता लगदा सी कि नानक गुरु दे नाम नूं ये लोक वरत के भोग पा देंदे हन। ते साध संगत उस समय गुरु घर दे विच कई निंदक, कई दोखी, कई मीणे बाणी दे विच रला पान लगे। इतिहासक घटना है कि एक दिन हरमंदर जी दे अंदर रागी सिंह शब्द पढ़ रहे सन ते शब्द रागी सिंघां ने वो पढ़ दिता जो बाबा पिरथीए दे पुत्र मेहरबान ने लिखिया सी। इतिहास विच लिखिया कि सतगुरु महाराज जी ने उन्हां गुरु घर दे कीर्तनियां नूं इह समझाया कि इत्थे जिहड़ियां रब दे विच रतियां होईयां रूहां ने उन्हां दे शब्द पढ़े जाण। पर रागी सिंघां ने यह बचन कहे सन कि सतगुरु महाराज कई ऐसे शब्द साडे सामने आ जांदे हन जिन्हां दी सानू समझ नहीं लगदी कि यह तुरकी बाणी है जां किसे दी लिखी हुई कविता है। साध संगत इथों तक गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भी ये परख लिया सी कि मीणे निंदक बाणी दे विच रला पा रहे हन। अज गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक ऐसा फैसला लिया कि सारी बाणी दा संग्रह एक थां ते इकट्ठियां कीता जावे तां कि कोई मीणा, कोई दोखा दोखी इस बाणी दे विच रला ना पा सके। ते साध संगत धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं, भाई गुरदास जी हुरां नूं नाल लिया ते 1601 ईस्वी दे अंदर आद बीड़ दी तैयारी प्रारंभ कर दिती। हुण साध संगत इतिहास विच यह भी लिखिया है कि कुछ रब्बी बाणी दियां पोथियां बाबा मोहन जी दे भी कोल सन। गुरु के सिखां नूं सवारियां नूं गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भेजिया कि मोहन जी दे कोलों पोथियां लैके आओ तां कि गुरु नानक देव महाराज जी सारे संतां भगतां दी गुरुआं दी बाणी नूं एक थां ते इकट्ठियां कीता जावे। पर बाबा मोहन जी उन्हां ने पोथियां देण तों ना कर दित्ती ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी आप गोइंदवाल साहब गए ते साध संगत बाबा मोहन जी ने फिर वो पोथियां निमरता सहित गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं भेंट कर दित्तियां सन। इधर आद बीड़ दी तैयारी प्रारंभ हो गई ते कुछ होर भी गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल कवि आए। उन्हां नूं पता लगा कि गुरु अर्जन साहब जी एक ऐसा ग्रंथ तैयार कर रहे हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਬਾਣੀ ਜੋ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਾਨ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵੇ ਸੇਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾਰੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਨ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਬੀੜ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਪਰ ਕਾਨ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਛੱਜੂ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁਤਲੀ ਤੋ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਉਂ ਬਲੋਚਨ ਧਾੜ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਜੂ ਇਸ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿੰਦਰਿਆ ਸਹਿਬ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪੀਲੂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੀਲੂ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਭਲੇ ਜਮਦਿਆਂ ਜੋ ਮੂਏ ਉਨਾ ਚਿੱਕੜ ਭਾਵਨਾ ਬੋੜਿਆ ਨਾ ਆਲੂਦ ਭਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਲੂਆ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ,
ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਆਦ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਇਸ ਆਦ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਧਰ ਆਦ ਬੀੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਦ ਬੀੜ ਦੀ ਲਖਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਦ ਬੀੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਆਦ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰੀ ਉੱਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਲਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਦ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰੀ ਉੱਚੇ। ਮੰਜੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਥਾਪ, ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਤਬ ਆਪ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਦ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰ ਭੋਗ ਕੋ ਸੁਨ ਮਨ ਲਾਈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਵਾਰ ਭੋਗ ਕੋ ਸੁਨ ਮਨ ਲਾਈ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਦਬ ਸਹਿਤ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵਈ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦ ਬੀੜ ਜੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੋਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਤਨਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿਓ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਦ ਬੀੜ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਸੁਜੋਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। साध संगत इतना अदब सत्कार, पोथी परमेश्वर का थान, ये सतगुरु महाराज जी ने बचन कह देते। ते जितनियां भी सिख संगतां उस दिन पुजियां ना, ते क्या भाई अपने घरां दे विच जिथे भी बह के पाठ करोगे, गुरु नानक साहब महाराज जी दे शब्द पढ़ोगे ना, उथे इस बाणी दा सत्कार भी करना है। मैं थोड़ा के इतिहास तो बाहर होके गल करां। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਾ ਥਾਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਜੋਬਤ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ